Hello student, today I will discuss the subject Building Services and Equipment 1 and I will discuss the module 1 topic is water supply. The water supply, first I will discuss the topics supply of water resources and requirement. My first slide show what is the groundwater. The groundwater exists the underground and saturated zone beneath the land surface, and the upper surface of the saturated zone is called the water table. And groundwater is the sources of about 33% of water that the country and the city of water department supply of household and business for the public supply also. So groundwater ta একটা আন্ডারগ্রাউন্ডের এমন একটা স্যাচুরেটেড জোনে থাকে যেখানে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেই স্যাচুরেটেড জোন থেকে আপার সারফেস অফ লেয়ার, যেটাকে আমরা বলি সয়েলের আপমোস্ট লেয়ার, সেখান থেকে আমরা ওয়াটারটা কালেক্ট করতে পারি। এবং এই গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্সেসটার 33% ওয়াটার যেটা আমরা আমাদের কান্ট্রি এবং সিটিতে সাপ্লাই করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনজিউমার ডিমান্ড অ্যান্ড হাউস হোল্ড অ্যান্ড আদার বিজনেস পারপাস। Many type of water available in the nature, and the like one is spring. The spring is the water resources from when the side of the hill or valley, bottom or other the excavation intersect the falling body of the groundwater at or below the local water table. Below which is the subsurface material is saturated with water. A spring is the result of an aquifer being filled with the point that the water overflow into the land and the surface. They range in size from the intermediate sips, which is flow only after much rain, to huge pools following the 100 million gallons daily. Here the picture of the right side show how the spring is formed and what is the aquifer. First the slide we show the impervious base of the soil, then from of the aquifer infiltration area where the rainwater is collected, and the impervious layer where the crack or the fissures is formed. The spring also generated in the seeps. So the spring এমন একটা ওয়াটার রিসোর্সেস যখন কোনো পাহাড় বা ভ্যালির বটমে বা আদার কোনো একটা খোঁড়াখুড়ির ফলে কোনো একটা জায়গায় ইন্টারসেক্ট বা কোনো সিস বা লিকেজ বা ব্রেকেজ যখন তৈরি হয়ে যায়, তখন আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারটা যেটা একদম ওয়াটার টেবিলের নিচে থাকে সেটা কিন্তু তখন সেই সাবসারফেস দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, এবং ওইখানে যে সাবসারফেস মেটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলো কিন্তু জলটাকে স্যাচুরেটেড করে নেয়। স্প্রিং কিন্তু এমন একটা ফরমেশন বা রেজাল্ট অফ অ্যাকুয়াফায়ার যেখান থেকে জলটা কিন্তু ওভারফ্লো হয়ে ওঠে ল্যান্ড সারফেসে। অনেক সময় কোনো ইন্টারমিডিয়েট সিপস যেটা তোমার অনলি জল বা প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টিপাতের ফলে এটা তৈরি হয়, তখন কিন্তু অনেক সময় আমরা প্রচুর গ্যালেন্স জল কিন্তু ওই জায়গা থেকে পেতে পারি। তাহলে হাউ আর দ্য স্প্রিং ইজ ফর্ম? স্প্রিং মে বি ফর্ম ইন দ্য শর্ট অফ দ্য রক, স্মল ওয়ান্স আর ফর্ম ইন মেনি প্লেসেস। In the largest spring are formed the limestone and the dolomite in the karst of the topography of Ozarks. Both the dolomite and limestone fracture relatively easily. When weak carbon acids are formed, the organic matter of the soil enter this fracture and dissolve the bedrock. When it reaches the horizontal crack or the layer of non-dissolving rocks such as the sandstone or the slate, it began to cut sideways. As the process continues, the water hollow out of more rock and equivalently admitted in air space, and which is the point of stream be considered a cave. The process often takes tens of hundred thousands of years to complete.
মানে স্প্রিং যখন তৈরি হয় একটা শর্ট অফ রক বা স্মল পোর্শন যেটা আমরা খুঁজে পাই, সেখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে লাইমস্টোন বা ডলোমাইট যখন থাকে তখন একটা ক্র্যাক ফর্ম হয়ে যায়, এবং ডলোমাইট এবং লাইমস্টোন দুটোই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফ্র্যাকচার হতে থাকে, এবং তখন কার্বনিক অ্যাসিড ওই স্টোনটাকে উইক করে দেয় এবং ফ্র্যাকচারগুলোকে তৈরি করতে সাহায্য করে বেড রকের। এর ফলে কি হয়, হরাইজন্টাল ক্র্যাক একটা তৈরি হয়, এবং এই ক্র্যাকটা তৈরি হয়ে গেলে তখন কিন্তু হলো সারফেসের মধ্য দিয়ে জলটা কিন্তু বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে এবং একটা কেভ ফর্মে তৈরি হয়। এই প্রসেসটা কিন্তু তৈরি করতে 1000 বছর লাগে। My second slide describe what is the gravity spring, artesian spring, well and open well. What is the gravity spring? This is just what is the sound like this from the pull of gravity, and the water gets pulled down through the ground until it reaches a layer it cannot be penetrated because it has nowhere else to go. It starts following horizontally until it reaches the opening and the water comes out as a spring. These are usually found along hillsides and cliffs. গ্র্যাভিটি স্প্রিংটা হচ্ছে একটা সাউন্ডের মতন আমাদের শুনতে লাগে। এটা গ্র্যাভিটির কারণে কিন্তু তৈরি হয়। যখন জলটা গ্র্যাভিটির কারণে নিচের দিকে থাকে তো একটা লেয়ারে ও আপার সারফেসকে রিচ করার চেষ্টা করে, কিন্তু এটা কখনই আপার সারফেস পেনিট্রেটের ফলে তৈরি হয় না, যার ফলে এটা কি একটা জায়গা থেকে শুরু হয় স্টার্ট করা এবং ফ্লো করা, এবং হরাইজন্টালি ওটা কিন্তু একদম ওপেনিংয়ের জায়গা থেকে শেষের দিকে নিচে বইতে শুরু করে, এবং এটা দেখা যায় একটুখানি পাহাড় উঁচুর দিকে পাহাড় এরিয়া বা পাহাড়ের ক্লিফের দিকে কিন্তু এর ফর্মেশনটা দেখতে পাওয়া যায়। What is the artesian spring? It comes from the pressure in confined aquifer forcing the water to the surface, and the pressure inside the confined aquifer from bring of the smooth between those impermeable layer is less than the pressure outside as the aquifer. So the water moves in that direction. Any crack or holes in the land will easily let the water escape. Artesian springটা কিন্তু একটা প্রেশার, একটা কনফাইন্ড অ্যাকোয়াফায়ার যেখানে রেন ওয়াটারটা কালেক্ট হয়ে যায় কোনো একটা আপার সারফেসের লেয়ারে, যদি গর্ত থাকে সেখান থেকে জলটা একদম সাব লেয়ারে চলে আসে এবং স্যাচুরেটেড হয়ে থাকে, সেখানকার প্রেশারটা বেশি হয়ে গেলে তখন কিন্তু স্প্রিংটা ফর্ম করতে শুরু করে, এবং ইনসাইড যে জলের প্রেশারটা বা অ্যাকোয়াফায়ারের যে প্রেশারটা সেটা একটা ইমপ্রিভিয়াস লেয়ারে চলে আসে এবং বাইরের দিকে প্রেশারটা দেওয়া শুরু করে, এবং সেই সময় কিন্তু জলটা ওই ডাইরেকশনে প্রেশার ডাইরেকশনে ফ্লো করা শুরু করে, এবং যদি কোনো ক্র্যাক বা হোল থাকে ল্যান্ডে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু জলটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ওয়েল? Well is the many kind of well we see. What is the open well, deep tube well or shallow well? But well is the man-made water form. So well is the human-made hole and the ground, and specifically used for accessing the water. Wells come in the different shape and size, but the use is generally the same. In fact, for the many people of both developed and developing country, the well water is still the main supply of the water, not for the home uses, irrigations and drinking water, and they are the more important area like lack of surface water such as desert and other area. ওয়েল বা কুয়ো হচ্ছে মানুষের একটা আর্টিফিশিয়াল বা ম্যানমেড একটা হোল গ্রাউন্ডে তৈরি করা হয় যেখানে আমরা জলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি। এটা একটা ডিফারেন্ট শেপ অ্যান্ড সাইজে তৈরি হয় এবং জেনারেলি এর ইউজেসটা সেমই থাকে।
অনেক সময় দেখা যায় সেই রকম এরিয়া যেখানে ওয়াটার ডিম্যান্ড প্রচুর আছে, লাইক ডেজার্ট অ্যান্ড ড্রাই এরিয়া, সেখানে ওয়াটার সাপ্লাইটা যতটা ডোমেস্টিক বা ইরিগেশন বা আদার সাপ্লাইয়ের জন্য দরকার ততটা পরিমাণে নেই, তখন সেখানে এই আর্টিফিশিয়াল ওয়াটার রিসোর্সটাকে তৈরি করতে হয়। First is, what is the open well? An open well is a simple hole in the ground and allow the access the water for the underground. Open well are used to extract the water from the shallowest level in the area, which is typically found in unconfined shallow aquifer, therefore soil or the rock layer at the shallow depth underground, in which the water is held without any pressure. তো ওপেন ওয়েল কি? ওপেন ওয়েলটা একটা সিম্পল হোল গ্রাউন্ডে তৈরি করা হয়ে থাকে। এটা একটা শ্যালোয়েস্ট লেভেল, মানে খুব ডিপ হবে না, শ্যালো লেভেলে এটা তৈরি করা হবে এবং রক লেয়ার যেখানে থাকে সে আন্ডারগ্রাউন্ডে সেখানে কিন্তু এটা খুব সহজেই টিপিক্যালি তৈরি করতে পারা যায় এবং যে কোনো প্রেশারেই কিন্তু জলটা এখানে বাইরে চলে আসে। My next slide is, what is the artesian well? It is the type of another well, or example of the well. Artesian well is the water well that does not require a pump to bring the water to the surface. It occurs when there is enough pressure in the aquifer. It is dug or drilled wherever the gently dipping or permeable rock like a sandstone layer and receive water along the outcrop of the level higher than the level of the surface of the ground at the well site. And the right side picture show how the artesian well is formed. Artesian ওয়েলটা কিন্তু তৈরি হয় একটা ওয়াটার লেভেল থেকে, এখানে কোনো পাম্পের দরকার পড়ে না এবং যখন সারফেসে ওয়াটার প্রেশারটা অনেকটা বেশি হয়ে থাকে অ্যাকোয়াফায়ারে, তখন কিন্তু এটা একটা যে কোনো ড্রিল বা ডাক্ট করলেই ওই লেয়ারটাকে, যদি সেটা স্যান্ডস্টোন লেয়ার হয় খুবই ভালো, এবং সেখান থেকে কিন্তু জলটাকে আমরা বাইরের সাইডে রিসিভ করতে পারি। এবং এখানে গ্রাউন্ডে কিন্তু গ্রাউন্ড সারফেসটা কিন্তু হায়ার হতে হবে দেন দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার। What is a tube well? Tube well is a type of water well which is also the man-made and it is long 100 to 200 millimeter wide stainless steel tube or pipe bored in the underground aquifer. The lower end is fitted the strainer and the pump lift the water for the irrigation. The required depth of the well depend upon the depth of the water table. The two type of tube well are available in the town or the society is the shallow tube well or the deep tube well. Shallow tube well or the well is low yield capacity and average depth of this well about 30 meter, and deep tube well or the high yield capacity and the deep usually ranges from the 60 to 300 meter. And the right side picture is show how the tube well is constructed. What is the tube well? Stainless steel tube, clay seal, clay, sand clay, like the impervious layer of the soil and earth filling. Diameter is 10 and surrounding up to the 1200 millimeter filter full aquifer is received. Depth of the well is 10 to 15 meter and drill or pump. Deep tube well এবং শ্যালো টিউবওয়েল এই দুটোই কিন্তু আমাদের টিউবওয়েলের ফরমেশন আমরা পাই। টিউবওয়েলটাও একটা কৃত্রিম মানুষের তৈরি করা একটা ওয়াটার ওয়েল এবং এটা মোটামুটি 100 থেকে 200 মিলিমিটার পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে এবং স্টেনলেস স্টিলের একটা টিউব বা পাইপ যেটাকে গর্ত করে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে, যেখানে ইমপ্রিভিয়াস লেয়ার অফ ওয়াটার বা অ্যাকোয়াফায়ারটাকে আমরা পেতে পারি। সেখানে লোয়ার এন্ডে একটা স্ট্রেনার ফিট করা হয়ে থাকে এবং পাম্পটাকে জলটা ওপরের দিকে তুলতে সাহায্য করে এবং এবার আমাদের কৃষিকাজের জন্য এটা খুবই ব্যবহার করা হয় এবং এটা ডিপেন্ড করে দুরকম, একটা শ্যালো আর একটা ডিপ টিউবওয়েল। শ্যালোতে আমাদের
ডেপটা কম লাগে 30 মিটার, কিন্তু ডিপ টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা যেখানে অ্যাকোয়াফায়ারটা আরও নিচে আছে, জলটাকে পেতে গেলে আমাদের একটা ক্যাপাসিটি ইএল ক্যাপাসিটির উপরে যেতে হয়, সেটা মোটামুটি 60 থেকে 300 মিটার পর্যন্ত হয়। My next slide show what is the infiltration well. Infiltration well are the shallow well constructed under the beds or the river or the nala. This well is very suitable for the Indian condition where there are the deposit of the sand and porous material at least 3 meter deep in the river bed. In the sandy bed of the river, much quantity of water percolates down. As the water passes through the sand, which act as a filter, it all suspended organic and inorganic impurities are removed. In order to obtain the large quantity of the water, infiltration wells are sunk in the series in the reserve bank of the river. The wells are closed at the top and open at the bottom. They are constructed of brick masonry with open joint. These are generally covered at the top and are kept open at the bottom. The various infiltration wells are connected by the porous pipe to a sump well called the jack well. The water reacting the jack well from the different infiltration well is lifted, treated and distributed to the consumer. What is the infiltration gallery? An infiltration gallery is the horizontal drain made from open joint or the perforated pipe or the block drain, which are the laid below the water table and the collect the groundwater. Infiltration gallery needs to soil that the permeable to allow the sufficient water to be collected. So infiltration ওয়েলটা রাইট সাইডে পিকচার দেওয়া আছে যে ইনফিল্টারেশন ওয়েলটা কী করে তৈরি করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় নদীর তীরবর্তী অংশগুলো যেখানে খুব শ্যালো ওয়েল কনস্ট্রাকশন করতে হয়, তখন কিন্তু আমাদের ইনফিল্টারেশন ওয়েলটাকে ওখানে তৈরি করা হয় এবং এটা একটা ইন্ডিয়ান কন্ডিশন, আমাদের ভারতীয় যে মানে প্রকৃতি, সেখানে কিন্তু এটা প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে নদীর তীরবর্তী অনেকটা অঞ্চল এবং অ্যাটলিস্ট 3 মিটার পর্যন্ত ডেপথ যে রিভার বেডটা হয়, সেইখানে স্যান্ড বা পোরাস মেটেরিয়াল থাকাতে অনেকটা জল কিন্তু পার্কোলেট হয়ে যায় নিচের দিকে এবং জলটা যখন সেখান থেকে পাস অন হয়, বালি জলটাকে শোষণ করে এবং এটা ফিল্টারে কাজ করে এবং সেই জলে যে সাসপেন্ডেড অর্গানিক ইমপিউরিটিসগুলো থাকে সেগুলো রিমুভড হয়ে যায় এবং এখান থেকে আমরা কিন্তু অনেকটা পরিমাণ জল পেতে পারি এবং ইনফিল্ট্রেশন ওয়েলটা কিন্তু ওই নদীর তীরবর্তী বা ব্যাঙ্ক অফ রিভারে কিন্তু তৈরি করা হয় এবং এটার কিন্তু উপরটা ক্লোজ থাকে এবং নিচেরটা কিন্তু খোলা থাকে। তার কারণ এটা নিচ থেকেই জলটা কিন্তু সাক করে এবং এটা ব্রিক দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ওপরে জয়েন্টগুলোকে কিন্তু খুলে রাখা দেওয়া হয়, এটা বটমটা খোলা থাকে এবং এর ফলে কি হয়, অনেক পাইপ বা পোরাস পাইপ দিয়ে কিন্তু আমরা এটাকে মানে একটার সঙ্গে আরেকটার সঙ্গে আরেকটা ওয়েলকে জুড়তে পারি। তখন এই যে প্রসেসটা জোড়া হয় এবং তখন এই সাম্প ওয়েলগুলোকে বলা হয় জ্যাক ওয়েল। জলটা কিন্তু এখানে একটা জ্যাক ওয়েলের মাধ্যমে ইনফিল্টারেশন ওয়েল থেকে এটাকে তুলে নেওয়া হয় এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়, সেটাকে ট্রিটমেন্ট করে বা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে এবং কনজিউমারের কাছে। এইভাবে কিন্তু ইনফিল্টারেশন ওয়েল থেকে আমরা ইনফিল্টারেশন গ্যালারি পাই, যেটা একটা ড্রেনের মতন তৈরি করে দেওয়া হয় এবং এখানে ওপেন জয়েন্ট থাকে, পাইপ থাকে এবং ড্রেনের মতন হওয়ার ফলে গ্রাউন্ড ওয়াটারটা কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে পার্কোলেট হয়ে যায় এবং ইনফিল্টারেশন গ্যালারির মাধ্যমে যে সয়েলটা আছে, সয়েলটা কিন্তু জলটাকে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণ কালেক্টেড করতে পারে। এবং রাইট সাইড ছবিটায় কিন্তু আমাদের ইনফিল্টারেশন ওয়েল দেখানো আছে, জ্যাক ওয়েল, সেটাকে কি করে পাইপ দিয়ে, পোরাস পাইপ দিয়ে ডিফারেন্ট ইনফিল্টারেশন ওয়েলের সঙ্গে জয়েন করা হয় সেটাও দেখানো আছে এবং লঙ্গিটিউডিনাল সেকশন ইনফিল্টারেশন ওয়েল কিভাবে রিভার ব্যাঙ্কে তৈরি করা হয় 8 মিটার ডায়ামিটার করে করে, সেটা পুরোটাই ছবিটা এখানে দেওয়া আছে।
last slide show the water supply requirement. This topic is depend on the consumer demand. It is also collected data from the National Building Code. The water supply requirement for the various purpose like domestic, like officials, like boarding school, restaurant, offices, hotel, hostel and factory. So in resident we consider this is the 135 liter per head per day, school and college 45 liter per head per day, boarding school 135 liter per head per day, restaurant 30 liter per seats per day, office 45 liter per head per day, hotel 180 liter per head per day, hostel 135 liter per head per day, factories 45 liter per head per day. What is the potable water? Drinking water is also known as the potable water. Is water that is safe to drink or the use for the food preparation. Potable water is the water that is filtered and treated properly and finally free from the contaminants and other impurities or the bacteria. This purified water to drink, it can be called as a drinking water after the purifications of the process. So এই স্লাইডে আমরা দেখাচ্ছি যে ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্টটা কী। ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে ডোমেস্টিক পারপাসও হতে পারে, কমার্শিয়াল পারপাসও হতে পারে, আদার্স এডুকেশনাল পারপাসও হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ডেটাটা আমরা পাই ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড থেকে, যেখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে এবং এটা কালেক্টেড ফ্রম দ্য ডেটা অফ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড। তারপর আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে নিয়েছি যে কোথায় কতটা দরকার লাগবে। যেমন রেসিডেন্সিয়াল বা ডোমেস্টিক পারপাসে আমরা যেটা প্রত্যেকদিন ব্যবহার করি আমাদের নিজস্ব বাড়িতে, সেটা 135 লিটার পার হেড পার ডে, স্কুল বা কলেজে 45 লিটার, বোর্ডিং স্কুল 135 লিটার, রেস্টুরেন্ট 70 লিটার পার সিট পার ডে, অফিস 45 লিটার পার হেড পার ডে, হোটেল 180 লিটার, হস্টেল 135 লিটার পার হেড পার ডে এবং ফ্যাক্টরি 45 লিটার। এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া বেসিসেই মেনটেন করা হয়। এবার আমরা যাব পোর্টেবল ওয়াটারটা কি। পোর্টেবল ওয়াটারটা একটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যেটা আমরা ডোমেস্টিক পারপাসে সাপ্লাই করে থাকি এবং আমাদের খাবার তৈরিতেও এটা তৈরি লাগে। পোর্টেবল ওয়াটারটা কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি ইউজ করি না, এটা প্রথমে কালেক্ট করা হয়, দেন এটা ফিল্টার করা হয় এবং তার থেকে হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড আদার ইমপিউরিটিস ফ্রি করে দিয়ে তারপর এটা ড্রিঙ্কিং পারপাসের জন্য ফিট করা হয় এবং তখন এটাকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বলে।